Welcome my dear students. In this class we are going to discuss the new lesson Unit 5 Heat and Temperature. All of you familiar with the word heat and what is meant by temperature, right? Heat andre enu? Heat is nothing but heat is a form of energy. Heat is a form of energy. It is a kind of energy, right? So heat is a form of energy, and we know that heat is transferred from one body to the another body. The heat is transferred from one body to another body without any ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಹಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ process of transfer of heat from one body to another body, right? See, ಇಲ್ಲಿ heat ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Heat is a form of energy and it will transfer from one body to the another body when due to the temperature difference. Temperature difference ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟು ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅನದರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Heat flows from, generally heat flows from hot body to cold body. So increase in the temperature. Okay, so next, the meaning of heat. What is the meaning of heat? Heat is a form of energy that is related to the motion of a molecules. Heat ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ heat is transferred from one body to another body. ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ it is due to the motion of the molecule. Heat is transferred from one body to the another body due to the motion of molecules. Due to the motion of molecules, heat is transferred. So that every form of energy in nature can be transferred into heat energy. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ವಿ ರಬ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಕೈ ರಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಹೀಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ರಬ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕೈ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು heat energy. Body heat also in the part of a friction. It is due to the friction. Blood against the wall of the vessels. See? So, definition ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ. ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಎನರ್ಜಿನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ n ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೀಟ್? ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ heat is a form of energy that is related to motion of a molecules
motion of molecules, motion of a molecules, that is related to motion of a molecules. It is a sum of all kinetic energy of a molecules. Sum of all kinetic energy of a molecules is known as heat. Okay, so that what is heat? This definition barkoli in the notes. Write down definition of heat. And heat is a form of energy. Okay, next, heat is a form of energy. Heat is a form of energy anta hege heltivi. Heat is a form of energy means if we are eating, the food is converted into energy. Andre the food energy is converted into energy. It is due to, see, the amount of heat, energy required to rise a unit mass of a substance through specified temperature interval. Is called heat. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ಸಿ, heat is a form of energy. Heat is a form of energy that is related to the motion of a molecule. ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. Heat is a sum of all kinetic energy of the molecule. Then the amount of heat energy required to rise a unit mass of a substances through a specified temperature interval is called heat. Okay, this thing is not needed. See, heat is a form of energy anta ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, heat is a form of energy ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if we are eating, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಡ್ಡು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ
The amount of energy required to rise the unit mass of a substance through a specified temperature interval. For a particular temperature interval, the energy is required to rise the unit mass of a substance is known as heat. Keep it in mind. So it is one of the main definition of a heat. Okay. So example for heat. See example, hammering a nail changes mechanical energy into deformation heat energy. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊಳೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊಡೆಯೋ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊಳೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ನೈಲ್ನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ electric mixer. Electrical energy is converted into mechanical energy and heat energy. ಮಿಕ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಕೆಲಸನ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಕೆಲಸನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, these are the uses of heat risk form of energy. Heat is form of energy ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ examples. Heat is converted into one form of energy to another form of energy. So these are the examples. Next heading, effects of heat. These are the examples of heat. Next thing is effects of heat. What are the effects of heat? What are the effect of heat ಅಂತ ಅಂದರೆ, generally we know that there are three different states: solid, liquid and gaseous state. And another one state we know of plasma state, but it is not so mentioned. In general we have the three states of matter. What are those? Solid state, liquid state and gaseous state. Solid state ಅನ್ನೋದಿದೆ, gaseous state and liquid state. These are the states of matter.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಸಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ವಾಟರು. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್, ವಾಟರು ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು. is called boiling point. Okay, so these are the main effects of heat. In the notes you have to write down like this. First heading, freezing point. What is freezing point? Freezing point means liquid is converted into solid, water is converted into ice, so that the temperature at which a liquid is converted into a liquid changes to solid. Liquid changes to solid is called freezing point. Okay, what is freezing point? At the temperature at which a liquid changes to solid is called freezing point. Liquid solid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ freezing point ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್. ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಐಸ್. ಐಸು ಸಾಲಿಡ್, ವಾಟರು ಲಿಕ್ವಿಡು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್, ಇದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ a solid changes to liquid is called melting point. Got it? So next thing is vapor pressure. What is vapor pressure? Vapor pressure ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಪರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು, ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೀವ್ ದ surface of liquid changes to gas. Is known as changing to gas is known as vapor pressure. Okay. Freezing point, solid to liquid, liquid to solid. Freezing point, melting point, solid to liquid, liquid to gas. Next thing is boiling point. What is meant by this boiling point means the temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Is known as boiling point. Okay. So these are the effects of heat. Effects of heat. What are the effects of heat? Freezing point, melting point. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡು ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ heat.
Okay, in the notes you have to write down what is heat. Just write down the heading heat. Next, heat is a form of energy and it that is related to the motion of a molecules. Then it is a sum of all kinetic energy of the molecules. Idishtu bardu. Next, it's not needed. The amount of heat, the amount of energy required to rise the unit mass of a substance's specified temperature interval is called heat. Okay, so the next thing is freezing point. What is meant by first heat in the definition bardu here to here, just write down the definition. Then another definition, this is one of the important definition: the amount of energy required to rise the unit mass of a substance in a through the specific temperature interval is called heat. Okay, just write down this definition. Next thing is examples. How the changes, heat is a form of energy anta heading haki examples anta barire. Heat is a form of energy. Heat is the form of energy ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನೈಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೊಳೆಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ electrical mixily if we are putting electrical energy, what happens, it converts it into mechanical energy and heat energy. Then automobiles is nothing but a vehicles ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಆಯಿಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್. This chemical energy is converted into mechanical energy and heat energy. So the next thing is effects of heat. Effects of heat ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆರಡು ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಪರೇಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ ವೇಪರ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೀಟಪ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಏನೂ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೇಪರೈಸಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಸಾಲಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is due to ice to water, water to ice, ice to water. Next thing is vapor pressure. Vapor pressure andre liquid is converted into gas. Liquid to gas. Temperature at which liquid changes to gas. Are liquid is heated, molecules leave the surface of the liquid and changes to gas is known as vapor pressure.
Next thing is boiling point. Boiling point anta andre temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure is known as boiling point. In the notes you have to write down the effect of heat. Effect of heat anta heading haki year to year ishtu definitions na bariri. These are the definitions that are very very important for your exam point of view. Okay, so next year heat idre ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು what is heat, heat ಇಂದು definition, next heat is a form of energy, how heat is a form of energy ಅಂತ heat is a form of energy ಗೆ illustrations. Next thing is effect of heat. For the effect of heat from year to year you have to write down in the notes. Okay, shall we discussed in the next class? Okay, shall I wind up the class? Okay, thank you all. If you have any doubt, ask me. Okay, thank you.